إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي أحمد بن حسين المعروف بأبي سيد إبراهيم البنجري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المنتسب إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقير سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدرس سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الأهلي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الشواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القبي سيدنا الحبيب محمد بن علوي بن ياسين بن عيسى الفاداني إلى روي سيدي ومرشدي ومربي الرئيس محمد زين بن عبد الغيث أروي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وولدنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم واجمع بيننا ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. الباب التاسع والثلاثون في منع النياحة على الميت. Bermula bab yang ke-39 menerangkan larangan niyahah meratapi alal mayyiti atas mayit. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-niyahatu amalun min a'malil jahiliyah
jahiliyati. An-niyahatu niyahah itu meratapi dengan menangis dengan suara atas mayit itu. Amalun yaitu perbuatan min a'malil jahiliyati daripada perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang bodoh. Masa sebelum Islam disebut jahiliyah. Kenapa dinamai dengan masa jahiliyah? Karena orang banyak melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Karena orang banyak yang berpikiran bodoh. Karena orang banyak melakukan perbuatan yang tidak masuk akal dan melanggar tata krama kehidupan, bahkan tata kemanusiaan, termasuk ketuhanan. Di antara kebodohan yang dilakukan di zaman sebelum Islam adalah orang apabila berisi anak bini-bini malu. Subhan kada sekira bila berisi anak bini-bini. Tapi bila ini berisi anak laki-laki bangga jaga. Kenapa? Karena apabila berisi anak laki-laki, dia bisa dijadikan orang jagau, orang kalahi, orang bisa pemimpin karena kuat. Tapi ketika dia melahirkan atau diberi anak perempuan, itu bikin malu, membikin supan keluarga. Kenapa? Karena bisanya hanya di rumah, kada bisa berbuat apa-apa. Mungkin bahasa kasar lagi, bisanya hanya memuaskan seks laki-laki, bisanya hanya memperbuat sesuatu yang memalukan keluarga. Maka orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu bila anak laki-laki dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bodoh kan? Bodoh. Darah daging seorang dengan susah payah, kok malu isi anak bini-bini dibunuh, dikubur hidup-hidup. Dan itu pernah dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Itu jahiliyah. Di antara perbuatannya tuh bodoh kan? Bodoh. Secara kemanusiaan ini sangat bodoh. Jangankan manusia, ayam ya sayang lawan anaknya. Anjing yang katanya kotor, yang katanya najis, sayang lawan anaknya. Kadang-kadangnya membunuh lawan anaknya. Babi adalah inya membunuh lawan anaknya, malah inya menyusui lawan anaknya. Ini manusia, anak sendiri hanya karena jenis kelaminnya perempuan, malu dibunuh, kadang dikubur hidup-hidup. Nah, termasuk amalun min a'malil jahiliyah, sebuah perbuatan, kelakuan orang-orang zaman jahiliyah ialah an-niyahah alal mayyit, meratapi atas kematian seseorang, meratapinya dengan tangisan dan suara. Menangis lawan suara-suaranya, itu amalul jahiliyah. Kenapa? Karena satu harus dipahami, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ialah sadar dulu bahwa ini Allah yang mematikan.
Tidak ada orang yang ingin mati. Kalau masih inya berpikir sebagai manusia, adalah anak materi. Ada anak materi, baik ada kalau bol, hendak mati hari ini, kada hendak kalau karena manusia. Tapi apalah daya nang mengatur mati dan hidup kita ini bukan diri kita. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah kuasa atas sesuatu apapun. Ini satu yang harus kita pahami. Ya. Yang kedua, kalau orang menangis, terseduh-seduh, meratapi mayit, hiduplah. Hiduplah. Kan hidup juga kalau. Ya. Berarti karena kada hidup juga, itu menyusahkan dirinya sendiri. Dan itu kada menyenangkan lawan mayit. Ayo pang si mayit ini kita ratapi, kita tangisi dengan suara, dan ratapan-ratapan mayit menjadi senang kada. Kamu reai mati, sudah berbini, beranak, lalu ditangisi anak dan bini monggo meratapi. Kamu senang kada? Anak bini tadi apa? Ikam jadi hidup deh? Kada. Anak bini apa jadi mereka jadi hilang bebannya? Kada juga. Kada juga. Ada hilang beban juga. Habis apa manfaatnya nih ya? Ya kada? Akal kita nih, apa manfaatnya niyah secara duniawiyah, secara diri kita, untuk si mayit, secara iman kita, adalah manfaatnya? Kada. Mun kada ada manfaatnya, kada ada kebaikannya bagi diri dan si mayit, berarti kalau itu dikerjakan ngarannya bodoh. Kalau orang hanya sekadar menangis keluar air mata sedih, wajar. Siapa yang tidak sedih kehilangan buah hati anaknya? Siapa yang tidak sedih kehilangan suami yang dicintainya? Siapa yang tidak sedih kehilangan orang tuanya yang selama ini menyayangi dan mengasihi dia, dia pun sayang dan kasih lawan orang tua. Tapi menangis ya wajarlah, wajar. Kenapa? Rasulullah pun kematian anak beliau yang bernama Ibrahim. Yalah. Wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz-zukuri tubhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bizaini dayulaqabu. Anak Rasulullah itu 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Ibrahim lahir dari rahim seorang perempuan yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Yang lainnya lahir dari rahim Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ibrahim waktu Nabi di Madinah meninggal dunia, umur masih halus karena paling bungsu. Menurut sebagian riwayat,
Sudah halah kita belajar ketika meninggal Ibrahim gerhana. Nabi menangislah. Meninggal anak nangis. Tapi Nabi niyahalah, bukan itu menangis ngarannya. Kalau niyahah tangisan dengan suara ratapan. Nabi menangis. Itakuni oleh sahabat, ya Rasul pian menangis, ya aja Nabi. Aku manusia. Dan ini Ibrahim anakku. Wajarlah, wajar. Sebagai manusia kehilangan anak wajar menangis. Sebagai manusia kehilangan saudara dan sanak mati menangis wajar. Sebagai suami kehilangan istri, meninggal istri menangis wajar. Seorang istri kehilangan suami meninggal dunia menangis wajar. Tapi kalau niyah kurang ajar. Jadi kurang ajar itu salah, maksudnya tuh salah secara akal, salah secara agama, hukumnya haram. Dah. Wa qala alaihi salatu wassalamu man fa'alan niyahata kana aduwallahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'alan niyahata, siapa yang melakukan niyahah, meratap, menangisi orang mati dengan suara ratapan, kana aduwallah, maka dia musuh Allah. Kenapa musuh Allah? Karena seakan-akan kada ridha dengan yang ditakdirkan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Takdir Allah. Kawalari dari takdir Allah kada kawa. Wal harabu min qadarillahi wa qadaihi la yumkinu. Lari dari takdir dan qadanya Allah itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sudah terjadi. Kita menangis berhimat bahkan meratapi itu kada ridha, ngarannya lawan takdir Allah. Berarti menyangkali takdir Allah. Mun orang menyangkali takdir Allah, jadilah musuh Allah. Itu permasalahan. Itu kada hamba ngarannya. Mun ngaran hamba tu ridha apapun yang diatur oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Wal malaikati, maka adalah ia musuh malaikat. Sudah musuh Allah itu jelas saja jadi musuh malaikat. Wan nasi ajma'in, dan musuh seluruh manusia.
berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taji'un naihatu yaumal qiyamah tanbahu kanabhil kalbi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'un naihatu, datang orang-orang yang menangis meratapi kematian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tanbahu, mengaum, menggonggong, kanabhil kalbi, seperti menggonggongnya anjing. Ini menggambarkan dosa besar. Menggambarkan dosa besar. Orang meratap itu sama gonggongan anjing. Gonggongan anjing. Wa qala alaihi salatu wassalamu taji'un naihatu yaumal qiyamati sya'sa'a gubara'a alaiha jilbabun min narin wa tada'u yadaha ala ra'siha wa taqulu wa wailah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'un naihatu, datang orang yang meratapi kematian orang yang mati, datang ia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Datang mulai bangkit dari kubur menuju mauqif. Menuju mauqif. Sya'sa'a, hal keadaannya sya'sa, kumal, gembel. Sore ini gembel ya. Baju kumal, awak kumal, rambut kumal. Kado bagus lah. Mungkin iyalah bahasa kita gembel, iyalah ya gembel. Gubara'a, berdebu. Awaknya berdebu. Alaiha jilbabun, atas perempuan yang niyahah, alaiha ala naihah. Di sini pakai tak tanis, bini-bini kada, karena kebanyakan niyahah tuh bini-bini lah. Nah, alaiha, atas perempuan yang meratapi kematian itu, jilbabun, berjilbab ya. Baju kumal, awak penuh dengan debu, namun jilbabnya minarin, dari neraka, dari api neraka. Wa tada'u yadaha ala ra'siha, dan meletakkan ia akan tangannya di atas kepalanya. Wa taqulu, dan dia berkata, ya wa wailah, wa wailah, wa wailah, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Ini deh, bangkit dari kubur sampai menuju mauqif kayak orang gila, kalau iyalah kayak orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa, Re? Berarti mulai dunia sampai akhirat kada baiknya. Iyalah. Orang meratapi
kematian mayit dengan tangisan suara dan ratapan-ratapan itu menambah kesedihan aja, menambah kepedihan dalam dirinya, bukan mengurangi. Kemudian itu begitu kepedihan dan kesedihan tetap ada di dalam dirinya, nya kawalah makan kada kawa, yalah minum kada kawa untuk dirinya, kada begairah aku ya. Kemudian kawalah inya mau urus anak, kada kawa. Berarti secara duniawiyah dirinya terganggu, anak saudaranya terganggu. Mayit kada bermanfaat. Secara hukum haram di akhirat kena menggonggong seperti anjing dan pakaiannya kumal bagaikan gimbil, penuh dengan debu, sambil berteriak-teriak bagaikan orang gila, bagaikan anjing menggonggong di dalam dunia. Wah, ngeri deh, ngeri. Makanya semadingannya an-niyahatu haramun. Niyahah itu haram. Haramnya minal kabairi, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallama la'anallahu naihata wal mustami'ata wal haliqata wal qarikata wasyaqata wasalighata ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca.